Welcome to this online class. In the previous two sessions, we already discussed about the concept of business environment, characteristics of business environment, types of business environment, and also few internal factors which is affecting business. In today's class, we are going to discuss about human resource as internal factor influencing business. As you already know, human resource is the most valuable asset of any company. That's why companies are ready to pay crores, lakhs for the fresh graduate and also for the skillful employees. A human resource having a good knowledge, skill, ability, good attitude, morale, and the commitment towards the business is definitely have the benefit over other companies. Human resource determines the strength and weakness of any company. That's why maintaining a good talent pool is necessary and need of the hour of any company. In companies, HR department will be there. They will be taking care of employees, starting from recruitment, selection, training and development, and appraisal. That's why maintaining a good human resource definitely affects the business. That too, knowledge-based industries where companies are ready to invest more amount on human resources. I wanted to quote one example. 2017ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಮತ್ತು ಇದರ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಟು ಮರ್ಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಕಂಪನಿ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ದೇ ಮರ್ಜ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 2600 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ VRS. They accepted the VRS scheme and they left bank. See, this is one example ಎಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಮಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2012 ಮನ್ಸೇರ ಮಾರುತಿ ಉದ್ಯೋಗ್, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಬಿಗ್ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾರುತಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಹೇಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೋತ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮತ್ತು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ to get the advantage, to get the competitive advantage in the industry. Going on to the next slide, we have company image and brand value. Definitely ಕಂಪನಿ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ಸರ್ಫ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವ ಇದು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಫೋನ್ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಹೆಸರೇ ಸಾಕು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೋಗೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸಬಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋಗೋ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಯೂಸಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. Brand, it's a most valuable asset also, and also it is a face of the company. So building a brand, it is necessary for all companies. With a good brand value and a good brand, definitely they will have so many competitive advantages. Brand, more than the logo, it is a mental experience, what we have, what customer have in their mind. And also brand is a trust between customer and the company. So building a brand, definitely it is going to impact the business. And also nowadays companies are using brand as a marketing strategy. They are building a brand more than the product brand. They are building the company brand ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ದಟ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ for today's business. Going on to the next step, we have advantages of company image and the brand. Company image and the brand ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ರೈಸಿಂಗ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಕಂದಾಗ ವಿತ್ ಎ ಗುಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಟಾಟಾ today approaches the bank, definitely bank and other financial institutions are ready to give the money.
if they go for the IPO, initial public offer, they are ready to accept the IPO for the better price. ಹೌದಲ್ವಾ? So with a good name, definitely it is very easy to raise the finance. And the second point, establishing new business. See, if you have a good brand with that name, you can easily enter into any business. Example, WhatsApp is a, it's a chatting or a messenger, but now they are into payment. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ದೇ ಎಂಟರ್ ದ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಮನಿ. It's very easy for them because they have a brand value, right? Same way, Nike, they have a good brand value. They have, tomorrow if they come up with some new business like energy drink or a health fitness related any products, definitely they will have going to have a good business. And forming a joint venture, example, if you have a good name, the company image and the brand value, definitely many foreign players are ready to collaborate with you. And also for the next thing, extending existing business, for a new business, for everything with a good brand value, it is a cakewalk. Attracting talent pool, definitely. That's why Google, why many employees are wanted to work for Google, wanted to work for Infosys, wanted to work for TCS. It's because their brand value, it gives the reputation and good value for the employees. And for gaining the confidence of all stakeholders, definitely stakeholders means all persons who are related directly and indirectly to the business. If the company has a good brand value, it gets the confidence. It gets the confidence from the suppliers. It gets the confidence from the competitors. It gets the confidence from all sort of stakeholders. So far we have discussed about most important internal factors which is affecting business. From this discussion, we come to know that it is necessary to analyze and scan the business environmental factors before making any business decision or before formulating any business strategies. Going on to the next step, we have digital economic environment. What is digital economy? An economy which is based on digital and computing technologies. Nowadays, almost 60 to 70% of the economic activities it is going towards digital. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆ್ಯಪ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಮೊದಲು ನಾವೇನಾದ್ರು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಟೇಬಲ್ ಖಾಲಿ ಇದೆಯಾ, ರಶ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ nowadays, because of the computing technologies, because of the digital economy, you can book ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಾದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ತಗೋಬೋದು. ಹೀಗೆ nowadays almost all economic activities are becoming digital. Take for example, ಮೊದಲು ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಆಟೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು, ಆಟೋನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಬಟ್ ನಾವು ವಿತ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಊಬರ್, ಓಲೋ ಎಂಬ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬುಕ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಸೇಮ್ ವೇ ಯು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್. ಮೊದಲು ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣದು ಒಂದು ಉದ್ದನೆಯ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ಕಿರಾಣಾ ಶಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸ್ಲೋಲಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಕಂಪ್ನಿ ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬುಕ್ ಯುವರ್ ರೇಷನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ದ ನರ್ಸ್, ಈವನ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೇಬರರ್, ಮೇ ಬಿ ಟಿ ವಿ ರಿಪೇರರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು. All these facilities, all these services you can access through the digital. You can book or you can book the services. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇ. We have Byju's, we have Khan Academy, we have so many online classes are going on. This all happened because of the ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎ ಸಲೂನ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಹೇರ್ ಕಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್
is on based on the digital. Going on to the next step, we have essential elements of digital economy. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಇದೆ. ಅದು ಇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇ ಕಾಮರ್ಸ್. ಇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋ ತನಕ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರು ಕೂಡ ಅದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್. ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಈವನ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಇದು ಒಂಥರ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಆ ಎಕನಾಮಿಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾನಿಪುರಿ, ಟು ಬೈ ಸಮ್ 10 rupees ಒಂದು ತರಕಾರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ದಟ್ ವೆಂಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪೇಟಿಎಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅದಲ್ವಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ? ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಕೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಮೂರನೇದು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ಗೂ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈವನ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಮೆಝಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್. ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮನೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಆ್ಯಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕನಾಮಿ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕನಾಮಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕನಾಮಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಮೊದಲನೇದು ಡಿಜಿಟೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್. ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಡಿಜಿಟೈಸ್ಡ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ strongest point of the digital economy. Means all transactions are get digitalized and it helps in decision making and making a strategies. ಎರಡನೇದು connected. In digital economy it is based on the connected computers. Hence, so end to end from the supplier of the raw material and end customer of our product is connected to us. So definitely this connected feature which is going to helpful for the company. Example, ನೀವೊಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕನಾಮಿಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗಿ, ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂತಹ ಮ್ಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆತ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆತ ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ. ವಿತೌಟ್ ನೀವನ್ನ ಕರೆದೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಶೇರ್ಡ್. ಹಿಯರ್ as I told, it is connected, it is shared. All information and all business activities are shared among the legitimate stakeholders. ನಾಲ್ಕನೇದು personalized service. Compared to conventional old economy, digital economy provides personalized services. Definitely
ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು, ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಬ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಸಿಗ್ತೋ ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಯಾಬು, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿದು, ಟೂ ಸೆಡಾನ್, ಚಿಕ್ಕದು ಹಚ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇಕಾ, ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಬೇಕಾ, ಸೀಟರ್ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎ ಸಿ ಬೇಕಾ, ನಾನ್ ಎ ಸಿ ಬೇಕಾ. ಹೀಗೆ ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕನಾಮಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕನಾಮಿ, ಅನ್ಲೈಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎಕನಾಮಿ, ಎವ್ರಿ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಇನೋವೇಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ business models are emerging. ಹೌದಲ್ವಾ, ಇನೋವೇಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ. ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೋನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೋಬೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ digitalized. That's why I'm saying innovation is the main characteristics of the digital economy. Take for any sector, if it is adopting digital way, there is a innovation every day because technology is changing now and then. Last one is most important, it's a speed. Digital economy facilitating the speed ಅಲ್ವಾ. ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಎಕನಾಮಿಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಒಂದಿನ ನೀವು CL ರಜಾ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೇಳಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಲೀವ್. ಬಟ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಎವ್ರಿ services and facilities are you getting in a speedy manner. ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಕಿರಾನಾ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಯು ಬೈ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕನಾಮಿ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕನಾಮಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ digital economy, because of the transparency, because of the connected facility, shared facility, digital economy is providing a huge growth for the countries. There is a definitely economic growth. New kind of business ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, new kind of jobs are creating. ನೋಡಿ example, we have a delivery boy service jobs, we have a godown ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು, ಟಿನ್ನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಸ್ಟಮರು ಇಫ್ ಲೈಕ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಬುಕ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ, ಫ್ರಮ್ ದ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಲ್ವಾ. ಮೊದಲು ಹಂಗಿರ್ತೈತಾ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ a dress which is made in the Punjab, I can book from here. Within 3 to 4 days, we will get the delivery. ಅದೇ ಅರ್ಥ. The benefit of digital economy, it helps for the economic growth, it creates the new jobs, it expands the business, it model of the business change ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ overall digital economy, it will provide the benefit for the economy and it will give the a good service for the customers ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. With this, I'll end this session. Thank you so much for listening.